سر سید احمد خان یہ وہ شخصیت جنہوں نے ایجوکیشن کے چھیتر میں پوری دنیا پر ایک الگ مثال قائم کیا۔ سر سید احمد خان کا جنم 17 اکتوبر 1817 عیسوی میں دلی کے ایک سادات گھرانے میں ہوا تھا۔ حالانکہ 22 ورش کی ہی عمر میں ان کے والد محترم کا انتقال ہو گیا اور آرتھک تنگیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایجوکیشن کے دور میں ہی انہوں نے گھر چلانے کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی میں لپک کے پد پر کام کرنا شروع کر دیا تھا اور اس کے بعد 1841 عیسوی میں مین پوری سے اپ نیادھیش کی یوگتا حاصل کی۔ اس کے بعد وبھن استھانوں پر نیائک وبھاگوں میں کام کیا۔ حالانکہ سروچ پدوں پر رہنے کے باوجود بھی سر سید احمد خان نے اپنی زندگی سادگی میں ہی گزاری۔ 1858 عیسوی میں مراد آباد میں آدھونک مدرسے کی استھاپنا کی۔ 1863 میں غازی پور میں بھی ایک آدھونک اسکول کی استھاپنا کی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے 1875 میں علی گڑھ میں ایک مسلم اسکول کی استھاپنا کی اور 1876 میں ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے اسے کالج میں بدلنے کی بنیاد رکھی۔ حالانکہ ان کے پریوجناؤں پر روڑھی وادیوں کا ورودھ لگاتار ہوتا رہا، اس کے باوجود کالج پرگتی کی اور 1920 میں یہ علی گڑھ مسلم وشو ودیالیہ میں پریورتت ہو گیا۔ سر سید احمد خان کی مرتیو ہردے گتی رک جانے کے کارن 27 مارچ 1898 کو علی گڑھ میں ہوا تھا۔ 17 اکتوبر 2021 کو سیوان میں بھی AMU اولڈ بوائز ایسوسی ایشن نے بڑے ہی دھوم دھام سے سر سید احمد خان کا جنم دن منایا۔ ہوٹل لمرا میں ایک پروگرام میں ان کے کارناموں کو یاد کر اسے زندہ رکھنے اور آگے بڑھانے کی باتیں دہرائی گئی۔ اس دوران سب نے اپنے اپنے وچار ویکت کیے۔ گاندھی بہت سارے لوگ ہیں، اس کے میں کوئی بہت پریکٹیکل آدمی ہوں۔ 15 سال لگے مسلم سٹی میں رہا ہوں اور مسلم ہزاروں برس نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے کوئی چمن میں دیدور پیدا۔ سر سید احمد خان کا یہ احسان ہے ہمارے اوپر کہ تعلیم نے ہماری زندگی کو بدلا۔ اس لیے کہ ہم لوگ تنہا سیمان میں نہیں یاد کرتے ہیں، اس پر بھی چرچا ہو چکی ہے۔ یہ ہندوستان اور جتنے بھی بیرون ملک ہیں، علی برادران ہر جگہ موجود ہیں اور اللہ کا کرم ہے کہ اس یونیورسٹی سے نکلنے والے طلبات جہاں بھی ہیں وہ جو ہے خوشحال ہیں اور اپنی زندگی کو اچھے سے بسر کر رہے ہیں۔ یہ سوچ، یہ دین اور یہ دعا سر سید احمد خان کی ہے۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر سن 1817 کو پیدا ہوئے۔ اللہ نے ان کو 81 سال کی عمر دی اور 1898 میں ان کا انتقال ہوا۔ 81 ایئرس کے بعد ان کے انتقال کے آج 123 سال ہو چکے ہیں اور 123 سال کے بعد ان کی روح آج ویسے ہی جو ہے۔ خاص کر چیف گیسٹ SM انور حسین نے کیا کچھ کہا، آئیے سنتے ہیں۔ سر سید کا شمار ہندوستان کے جدید معماروں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے وہ جانے جاتے ہیں علی گڑھ یونیورسٹی کے بانی کے طور پہ، لیکن ان کا نام اس سے کافی بڑا ہے۔ انہوں نے پورے ہندوستانی قوم کو، جبکہ وہ 1857 کے غدر کے بعد پسماں تھی، ہزیمت زدہ تھی، شکست خوردہ تھی اور اپنے اپنے گوشوں میں چھپی ہوئی تھی، انہوں نے ان کو للکارا، نکالا اور کہا کہ سامنے آؤ، انگریز اب نئے حاکم ہیں، ان کا سامنا کرو۔ ان کو سامنا کرنے کے لیے تمہیں جن اوزاروں کی، جن ہتھیاروں کی ضرورت ہے اس کو لو، اور یہ نئے اوزار جو ہیں وہ جدید تعلیم ہے، سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ ہے، انگریزی زبان ہے۔ اور اس کے لیے انہوں نے ہندوؤں کو بھی متوجہ کیا، مسلمانوں کو بھی متوجہ کیا۔ اب مسلمانوں پہ خاص طور پر فوکس رہے، چونکہ مسلمانوں کی قیادت کہیں نہ کہیں علماء کے ہاتھ میں تھی اور علماء جدید تعلیم کے مخالف نظر آ رہے تھے، علماء انگریزی تعلیم کے بھی مخالف تھے۔ لیکن سر سید کے بارے میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ سر سید نے جدید تعلیم کا راستہ دکھایا، اصل میں سر سید نے جو جدید تعلیم کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ تھا جو ماڈرن سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ تھا، جس سے مسلمان کچھ سالوں سے ہٹ چکے تھے، ورنہ صحیح معنوں میں
असल हकीकत ये है कि साइंस की बुनियाद ही मुसलमानों ने रखी, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बुनियाद मुसलमानों ने रखी। आज साइंस की जितनी शाखें हैं, अगर उनकी शाखों के आप तह तक पहुँचेंगे तो हर तह के नीचे, हर जड़ पर आपको एक मुसलमान साइंटिस्ट नज़र आएगा। बीच में एक ऐसा पीरियड आया जिसमें मुसलमान हुक्मरां वो साइंस की तरफ मुतवज्जह न होकर कुछ तो आर्किटेक्चर की तरफ आ गए और फिर कुछ आयश और तर्ब और म्यूज़िक और रक्कासी की तरफ उनका ज़हन दाखिल चला गया, तो कौम ज़रा पीछे हटती चली गई। सैयद ने कौम को उस तरफ वो किया, तो उसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में एक, आप देखिए कि शुरू में जो अंग्रेज़ों को जो रेजिस्टेंस दिया गया है उसकी अप्रोच कॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी जो लोग, जिन लोगों ने भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई या अंग्रेज़ों से मुख्तलिफ मुतालबात किया, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में, कानून के दायरे में रह के किया। और ये सर सैयद की दी हुई स्पिरिट थी, सर सैयद का दिखाया हुआ रास्ता था। उसके लिए सर सैयद ने काफ़ी कुछ किया, मेहनत की, साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद डाली, आपके तहज़ीबुल अखलाक जैसा रिसाला निकाला और पूरी कौम को उन्होंने एजुकेट किया, मुतवज्जह किया नई जदीद तालीम की तरफ, साइंटिफिक टेम्परामेंट की तरफ और अंग्रेज़ी तालीम की तरफ। और इस तरह उन्होंने महकूम को और हाकिम को एक दूसरे से जोड़ दिया और महकूम को इस तालीम के साथ जोड़ा कि अपनी इज़्ज़त नफ्स के साथ खड़ो। आप देखिए सर सैयद को, आगरा की मीटिंग है जहाँ पर अंग्रेज़ गवर्नर बैठा हुआ है, सर सैयद उस मीटिंग में जाते हैं बैठने के लिए, उनको अगली सफ़ में जगह नहीं मिलती, उनसे कहा जाता है तुम हिंदुस्तानी ये पीछे बैठो, सर सैयद वॉकआउट करके चले जाते हैं। तो सर सैयद ने वहीं पर कौम को ये मैसेज दिया, चाहे वो हिंदू या मुसलमान, कि तुम महकूम ज़रूर हो, लेकिन महकूमी का मतलब वो नहीं है कि आप हर वो झुके रहें। आपको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, आपको अपने हक़ उठाना चाहिए, और आप अगर अपने हक़ का मुतालबा करते हैं तो आप जस्टिफाइड हैं। सर सैयद का सबसे बड़ा मिशन था मुस्लिम हिंदू इत्तेहाद। आज संघी हजरात उस हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं। अब ये कह लें कि जिस हिंदुस्तान को पिछले 800 सालों में सजाया गया था, आज एक नया कंसेप्ट उभर के आ रहा है, एक नई सोच उभर के आ रही है, एक नया नज़रिया दिया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है, और ये नज़रिया आज का नहीं है, ये नज़रिया भी 100 साल से ऊपर का पुराना नज़रिया है, जिसमें हिंदू हिंदुस्तान की बात की जाती है। सर सैयद उस नज़रिए के मुखालिफ थे। सर सैयद ने कहा था कि हिंदुस्तान सबका है, हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, सिखों का भी है, ईसाइयों का भी है, अंग्रेज़ रह रहे हैं तो उनका भी है। हमें उसी हिंदुस्तान की वापसी की ज़रूरत है और हमें उस हिंदुस्तान की तलाश में लग जाना चाहिए। सर सैयद का मिशन अगर हमें बढ़ाना है तो हमें मुत्तहदा हिंदुस्तान का ख्वाब देखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम एस एम अनवर हुसैन है, मैं अलीगढ़ का साबिक़ तालिब इल्म हूँ। वहाँ मैंने अंग्रेज़ी में MA किया था। वहाँ की स्टूडेंट्स यूनियन का मैं मोतमद एजाज़ी, जिसको अंग्रेज़ी में ऑनरी सेक्रेटरी कहते हैं, वो भी रहा, और बाद में मैं वहाँ का यूनियन का सदर भी रहा। आपके शहर सीवान में अब मौजूद है अत्याधुनिक वर्कशॉप तथा प्रशिक्षित मैकेनिक से लैस डॉक्टर सुपरकार। हमारी विशेषताएं कार सर्विस तथा स्पेयर पार्ट्स, सुपर ड्राई क्लीनिंग, बॉडी पॉलिश, AC सर्विसेज, डेंटिंग तथा पेंटिंग, कार एसेसरीज, कैशलेस इंश्योरेंस तथा पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी, 24 आवर रोड साइड असिस्टेंस
तो सभी प्रकार के 4 व्हीलर की सर्विसेज के लिए डॉक्टर सुपर कार के यहाँ एक बार अवश्य पधारें, जहां एक ही छत के नीचे सारी सर्विसेज मौजूद हैं। हमारा पता है डॉक्टर सुपर कार केयर प्राइवेट लिमिटेड, टड़वा, गोपालगंज रोड, सीवान। संपर्क नंबर 7046266686। नवरात्रि एवं दीपावली स्पेशल ऑफर, लेबर चार्ज पर अप टू 25% का डिस्काउंट।